हॅलो, गुड इव्हनिंग विद्यार्थी मित्रांनो. तर आपल्याला आपण आतापर्यंत जे काही 3 लेक्चर घेतले त्याच्यामध्ये काहीसा पार्ट आपला थोडासा राहिलेला आहे तो आपण आज कंप्लीट करूया. ठीक आहे. तर तुम्हाला माहित आहे की आपल्याला पहिल्यांदा काही हे राहिले होते, म्हणजे द गिवन समीकरण जे असतील, एक टेबल राहिला होता. टेक्स्ट बुक आहे ना आपलं, त्याचा पेज नंबर 1 वरती एक टेबल दिला आहे. त्यांनी त्याच्यामध्ये 7 समीकरण दिल्यात. 7 equations are given there in the table number 1, which is on textbook page number 1. Then we have to complete the following table. In last row we have to determine is the equation in linear equation in two variables or not. The given equation is linear equation in two variable, or it is not the linear equation in two variable. Whether it is a linear equation in two variable or whether it is not a linear equation in two variable. त्यांना असं म्हणायचं की दिलेलं इक्वेशन हे दिलेले इक्वेशन हे दोन चलातील रेषीय समीकरण आहे किंवा नाही. ठीक आहे. तर आपण काय करूया की एक एक समीकरण आपण घेऊया. एक एक समीकरण आपण घेऊन ते कंप्लीट करूया की बाबा दिलेले इक्वेशन लिनियर इक्वेशन आहे का नाही. ठीक आहे. त्यातलं पहिलं इक्वेशन काय आहे बघा. पहिलं इक्वेशन आहे 4m अधिक 3n बरोबर 12. We have to determine whether this given equation is a linear equation in two variable or not. आपल्याला माहित आहे की लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल जेव्हा आपण बघणार आहे तर त्याचा सामान्य समीकरण जनरल इक्वेशन काय असणार आहे, ax plus by plus c is equal to 0. We have to compare this equation with this general equation. Whether we can transfer or whether we can rearrange the equation, this equation number 1 as this general equation. We have to determine whether this whether given equation is can be made as a general equation. ठीक आहे. So look at this. बघा इकडे आपल्याला हे जनरल इक्वेशन सारखं बनवता येतं का बघूया. 4m plus 3n plus हे 12 जे पलीकडे होतं 12 is on the other side. When we will transfer 12 to the left side, then it will be as just compare this equation this with. ठीक है. 4m plus 3n minus plus minus 12 is equal to 0. So two variables are there. ठीक है. So by comparing given equation with this general equation, we can clearly say that first number equation is a linear equation in two variables. It's okay. General equation will be remain same. Ax plus by plus c is equal to 0. Equation number 2, look at this. 3x square minus 7y is equal to 13. Look at this. Here is a square. That is why by comparing given equation with the general equation, given equation is not a linear equation in two variable. No. Third one. Root 2x minus root 5y is equal to 16. Let us convert this equation as this. Root 2x plus minus root 5
y. This will go this side, plus minus 16 is equal to 0. Compare this with this equation. So x is there, y is there, 2 plus are there. That is why this equation number 3 is a, yes, given equation is a linear equation is linear equation in two variable, because two variables are there. Two variables are there. First one is x, the second is y, and we can compare this equation with this. That is why the given equation is a linear equation in two variables. Next one, the fourth one, that is 0x plus 6y minus 3 is equal to 0. 0x is nothing. That is why there is only one variable present here. 6y minus 3 is equal to 0. Minus 3 will go this side. 3y will be 3 upon 6, 1 by 2. So only one variable is present here. That is why this equation is not linear equation in two variable. Not. The next one, 4x plus 5 upon y is equal to 4. हे इक्वेशन कायम विचारलं जातं. It is always present in exam. So we know आपल्याला तिरकस गुणाकार करायला पाहिजे. हे तुम्हाला माहित असेल आपण काय करतो अशा ठिकाणी. अशा वेळेस काय करतो आपण, at the time we have to do some additional things. Okay, firstly we can't determine, we know both the variables are there, and for on first impression we clearly can't say that this is linear equation into variable or not. That is why we have to firstly solve this equation. पहिल्यांदा आपल्याला सॉल्व करून घ्यायला पाहिजे की इक्वेशन कसं आहे. ठीक आहे, पण त्यावेळेस आपण काय करतो नेहमी आपल्याला माहिती असं काय असेल तर आपण पहिल्यांदा we do this. ठीक आहे, 4y plus sin 5x divided by xy is equal to 4. xy will go this side. We arrange this. 5x plus 4y is equal to 4xy. ठीक आहे, आणि 5x अधिक 4y हे मायनस होणार 4xy. ठीक आहे, on comparing this equation with this, we can clearly say that this is not a linear equation in two variables. Understand? Then next one, the fifth one. Actually one is remaining here, we missed something. The fifth one we have missed. We have taken sixth one. So let us discuss fifth one. 0.3 x plus 0 y minus 13 is equal to 0. 0 y is nothing. There is nothing. 0.3 x minus 36 is equal to 0. 0.3 is equal to 13. This will go this side. Only one variable is present. So our question is, given equation is identify given equation is linear equation in two variable or not. Is it or not? It is not, because only one variable is there. So this is not a linear equation in two variable. The last one, seventh one, 4xy. Here only we can
say that directly. It should not be present both the given variables in multiplication form, 4xy minus 5y, whatever it may be in further, but we can clearly see that. आपण डायरेक्टली बघू शकतो की ते 4xy आहे. 4xy असं कधीच नाही असायला पाहिजे. गिवन इक्वेशन हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल नाही आहे. ठीक आहे. सो आपण बघा आता पुढे काही गोष्टी बघणार आहे. आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 1.1 बघायचं. आता काय आता बघायचं, प्रॅक्टिस सेट 1.1. complete the following activity to solve the simultaneous equation. आपण शिकलोय सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन काय असतं. लिनियर इक्वेशन म्हणजे रेषीय समीकरण, दोन रेषीय समीकरणांचा आपण जेव्हा एकच वेळेस विचार करणार त्याला आपण सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन, एक सामायिक समीकरण म्हणणार आहे. आपण काय म्हणणार आहे, एक सामायिक समीकरण. when we consider two linear equation in two variable at a one time, then we can say that those equations are linear equation in two variable, simultaneous linear equation in two variable. ठीक है. So the first one is, look at this first one, we have to solve this. Okay, the first equation is 5x plus 3y is equal to 9, and the second equation is 2x minus 3y is equal to 12. ठीक है. From equation number 1, equation number 2, we have to solve this equation. We can clearly see that. आपण डायरेक्ट बघू शकतोय की इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये डायरेक्टली 3y ला 3y कट होतंय. It is here opportunity we can cut 3y directly. So firstly we can do addition of equation number 1 plus equation number addition करून बघूया. 5x plus 3y is equal to 9 plus 2x वजा 3y बरोबर 12. हे प्लस आपण केलेला आहे, ह्याचं स्वतःचं प्लस आहे, ह्याचं स्वतःचं इथं काय नाही म्हणजे इथं स्वतःचं प्लस आहे. याचं मी तुम्हाला म्हणले की इथं जागा सोडायची. लेफ्ट सम स्पेस हिअर, लेफ्ट वन लाईन हिअर, देन वी कॅन चेंज द साइंस and we have to put the changed signs in this line particularly. ठीक है. प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और ये प्लस प्लस रह जाएगा. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है. 5x अधिक 2x 7x प्लस 3y माइनस 3y कट हो जाएगा, और ये 9 और 12 12 9 21. सो x या साइडला राहील, 21 च्या खाली 7 जाईल, 7 त्रिक 21. x ची किंमत काय मिळाली आपल्याला 3. x is equal to 3. मेक अ बॉक्स अराउंड द x. ऑलरेडी वी नो द व्हॅल्यू ऑफ x. when we know the value of x, आपल्याला जेव्हा x ची व्हॅल्यू माहित असते तेव्हा सरळ काय करायचं, त्याला एक नंबर देऊन टाका. काय करायचं आता, यातलं एक सोपं वाला इक्वेशन घ्या. 5x अधिक 3y बरोबर 9. कसं दिलेलंच आहे, आपल्याला x ची व्हॅल्यू माहित आहे. 5 कंसात 3 इंटू ब्रॅकेट 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 5 इंटू 3 15, म्हणून अधिक 3y बरोबर 9, म्हणून बरोबर आहे. माझ्या बरोबर सोडवा तुम्ही पण. 3y ला 3y बरोबर 9. आता हे काय आहे, 15 इकडे प्लस आहे, त्या साईडला गेले की मायनस होणार. 3y ला 3y, म्हणून 15तून 9 घालवायचे. अधिक वजा काय होणार, अधिक वजा हे वजाबाकी होणार. वजाबाकी जाईल, 15तून 9 गेलं 6 राहिलं चिन्ह मोठ्याचं, म्हणून y बरोबर वजा 6 छेद हे 3 आणि y मध्ये गुणाकार आहे, इकडे गेला काय होणार भागाकार, म्हणून y इज इक्वल टू 3 3 3 6 -2.
ठीक आहे, बघा म्हणून सोल्युशन काय आपलं असणार आहे, सोल्युशन काय असणार आहे, काय असणार आहे आपलं 3 स्वल्पविराम पहिल्यांदा x लिहायचा कधी पण -2 हे आपलं सोल्युशन असणार आहे. ठीक आहे, इथं व्हिडिओ पॉज करा आणि हा व्हिडिओ पॉज झाल्यानंतर लिहून घ्या. त्याच्यानंतर आपण दुसरं इक्वेशन सोडवायला घेणार आहे. वी विल ट्राय अनदर 2 or 3 equations from this practice set number 1.1. Then we will move to the next part. Okay, we will see next part in next video. So firstly we can take as much examples from this practice set 1.1. ठीक आहे, आपण जेवढे होतात तेवढे गणित ह्या प्रॅक्टिस सेट मधून घेऊन टाकूया आणि राहिलेला पार्ट किंवा याच्या पुढचा जो पार्ट आहे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. आपण लवकरात लवकर विज्ञान भाग 1 पण विज्ञान भाग 1 आणि विज्ञान भाग 2 पण लवकरात लवकर चालू करतोय. सो चॅनलला सबस्क्राईब करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकन ऑल वरती सेट करून ठेवा, म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपल्या चॅनलवरती नवीन व्हिडिओ येणार आहे तेव्हा तुम्हाला तो समजून जाईल की हा नवीन व्हिडिओ आपल्याला आता बघायला पाहिजे. सो हे व्हिडिओ कायम युट्यूबवर अवेलेबल असणार आहे, तुम्ही किती वेळा बघू शकता, थांबून पॉज करून बघू शकता. मी काय सांगतोय, सर काय सांगतायत, म्हणजे मीच काय सांगतोय ते तुम्ही नीट समजून घ्या. 2 वेळा बघा, 3 वेळा बघा व्हिडिओ, बघितल्यानंतर तुम्हाला कळणार आहे की कन्सेप्ट काय आहे. आणि जर तुम्ही नाही बघितलं तर तुम्हाला कळणार नाही, त्यामुळे थांबून व्हिडिओ बघा. ठीक आहे, आपण आता काय करूया, नेक्स्ट जे पुढचं एक्झाम्पल आहे ते घेऊया. पुढचं एक्झाम्पल काय आहे बघा, 3a. व्हेरिएबल हा x आणि y येत असेल कायम असं काही नाही, लक्षात ठेवायचे व्हेरिएबल शुड बी एनी अल्फाबेट. सो इट इज नॉट लाइकली एव्हरी टाइम वी विल बी सीइंग द व्हेरिएबल्स ॲज x अँड y ओनली. ठीक आहे, ती कधीच नसणार आहे तसं. अधिक 5b बरोबर 26 हे इक्वेशन नंबर 1. बघा a प्लस 5b बरोबर 22 हे इक्वेशन नंबर 2. आपण इझिली 5b कट करू शकतोय ना, बाकीचा इक्वेशन मध्ये चेंज करायची काही गरज नाही, किंवा इक्वेशन नंबर 1 ला ह्यानं गुणूया, इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टिप्लाइड दिस, इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टिप्लाइड बाय दिस, हे सगळं करायची काही गरज नाही. डायरेक्ट 5b ला 5b कट होऊ शकते. म्हणून काय करायचंय, या दोघांमध्ये डायरेक्ट काय करूया, पहिल्यांदा बेरीज करून बघूया कट होत आहे का. हा, बेरीज केलं, अधिक 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 होणार, अधिक 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 कट होत नाही, म्हणजे आपल्याला काय करायला पाहिजे होतं, मायनस करायला पाहिजे, मान्य. त्यामुळे हे तुम्ही आधी प्रॅक्टिसनं तुम्हाला येणार, हे मी तुमच्यासाठी हे करून दाखवतोय. मला डायरेक्टली कळतंय की इथं काय करायला पाहिजे. आय कॅन डायरेक्टली से दॅट वी हॅव टू मल्टिप्लाय वी हॅव टू सबस्ट्रॅक्ट द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 असं म्हणून. इक्वेशन नंबर 1 मायनस इक्वेशन नंबर 2 हे मी डायरेक्ट करू शकतोय. I can do it directly, but for your concern I just giving you some idea what to do, what not to do. ठीक आहे, just minus minus plus minus minus plus minus minus plus minus, याचा पहिला प्लस आहे इथं, हे आपण प्रक्रिया केलेली आहे म्हणून लांब लिहिलंय. याचा ए म्हणजे काय आहे, इथं 1 असतंय, मला कुठला साईन नाही म्हणजे काय इथं प्लस असणार आहे. ठीक आहे, तर बघा आता पुढं हे मायनस, हा चिन्ह चेंज केले आपण, तुम्हाला सांगितले ते वळ सोडायची चिन्हासाठी खास. तर आता प्लस बी प्लस 5b आणि मायनस 5b कट झालं, तुम्हाला रेसवर प्लस होतं मायनस कसं झालं, अहो चिन्ह चेंज करून घेतले ना, बघताय काय. हा ठीक आहे, 3a मधून 1a गेला, 2a राहिला, हे कट झाले बरोबरला बरोबर. अहो इथं 26 आहे, इथं 22 आहे, इथं वजा बाकी, अधिक वजा वजा बाकी 4 आलं, चिन्ह मोठेच. ए बरोबर 4/2, हे 2 इकडे घालवलं, ए बरोबर 2.
एक तर मिळालं. बघा वरती इक्वेशन नंबर 1 लिहून घ्या. 3a अधिक 5b बरोबर 26. a ची किंमत मिळाली आहे. पुट दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन. 3 कंसात 2 जिथं जिथं a दिसतंय तिथं where we can see a, we have to just put this value of a into that equation. Plus 5b is equal to 26 plus 5b 3 to 6. ठीक आहे. 5b इकडेच राहिलं, हे 6 अधिकला इकडे वजा होणार. 26 वजा 6 20. 5b b बरोबर 20/5 5 1 5 5 20 b बरोबर 4. सोल्युशन x आणि y काय असणार आहे, किंवा a आणि b म्हणा. आता इथं a आणि b म्हणायला पाहिजे. काय येणार 2 4. सोपं आहे का नाही. व्हिडिओ पॉज करा आणि लिहून घ्या. एक्झाम्पल तुमच्या बोर्डच्या एक्झाम मध्ये येऊ द्या किंवा तुमच्या शाळेतील एक्झाम मध्ये, वॉट एव्हर will be the question in the examination, you are able to solve. Just focus what is said, what is ठीक आहे. काय करायचंय काय नाही करायचं तुम्हाला समजून जाईल एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. याच्या पुढचं आता काय बघूया आपण, एक एक्झाम्पल घेऊया. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 3. ठीक आहे. x plus 7y is equal to 10. This is equation number 1. 3x minus 2y it is equal to 7. This is somewhat challenging example. We have to understand what we can do. आपण काय करू शकतोय बघा, इथं 7y 2y तर काय कट होऊ शकत नाहीत. 7 आणि 2y कट होऊ शकत नाहीत. इथं 3x आहे, इथं 3x आणू शकतोय का नाही आपण. यस, आपण आणू शकतोय बाय मल्टिप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 मल्टिप्लाइड बाय 3. हे तुम्ही पूर्ण लिहायचं आहे. बोर्डाच्या एक्झाम मध्ये असं मी लिहितोय तसं शॉर्टकट मध्ये लिहायचं नाही. तुम्ही हे पूर्ण लिहायचं. इक्वेशन नंबर 1 किंवा समीकरण नंबर 1 ला 3 ने गुणून कसं होणार. मग याला आपण 3 ने गुणणार आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलंय, व्हेन वी आर मल्टिप्लाइंग एनी नंबर टू इक्वेशन, मल्टिप्लाय टू एव्हरी नंबर. बघा काय होणार. इक्वेशन नंबर 3 ना गुणून कसं होणार. 3x 3 न गुणायचं लक्षात ठेवायचं. आता 3x अधिक 3 7 21 y इज इक्वल 3 10 30. इसको फिर इसको और फिर इसको, तीनों को गुनना है हमको, तीनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. दिस इज न्यूली फॉर्म्ड इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. अभी 2 नंबरचं एक्झाम्पल याच्या खाली लिहून घ्या. 3x वजा 2y बरोबर 7. हे तर आपल्याला माहित आहे इक्वेशन नंबर 2 आहेच. आता बघा खाली लिहिल्यानंतर इझिली आपण काय करू शकतो, इथं वी कॅन कट इट डाऊन. ठीक आहे. तर आपल्याला इथं काय करायला पाहिजे, इथं प्लस आहे, इथं प्लसच आहे. जर मायनस केलं तर इथं चिन्ह मायनस येणार आहे. मायनस प्लस मायनस 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 प्लस. हे चिन्ह चेंज करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. हे प्लस इथं आहे ऑलरेडी, इथं मायनस आहे. प्लस मायनस प्लस मायनस हे कट होणार. मान्य. इथे 21y अधिक 2y किती आहे 23y इज इक्वल टू 30 7 गेलं 23. सबस्ट्रॅक्ट 30, सबस्ट्रॅक्ट 7 फ्रॉम द 30 डायरेक्टली 23. y इज इक्वल टू 23 upon 23. y is equal to 1. Give another number. Then put this value, putting value of 4, putting value of y on putting value of y
is equal to 1 in equation number 1. X plus 7y is equal to 10. We know the value of y. X plus 7, just put it 10. X plus 7, 7 into 1, 7, equal to 10. X is equal to 10 प्लस है माइनस होगा, x इज इक्वल टू 3. सॉल्यूशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 1. सही आहे ना? सोप आहे. हेच समीकरण आपण दुसऱ्या पद्धतीने पण सोडू शकतो. आपण जसं पहिल्यांदा शिकलो होतो. हे x या साईडला ठेवायचं. पुट दिस x व्हॅल्यू ऑन लेफ्ट साइड मायनस दिस वन टू दिस. x is equal to 10 minus 7y. Put this value of x into equation number this. This equation can be solved by two methods. Okay, so you have to solve this equation by method 2. We will directly go to the equation number or example number 4. ठीक आहे, एक्झाम्पल नंबर 4 मध्ये जाऊया. चला बघूया काय एक्झाम्पल नंबर 4 काय म्हणतोय. Actually third one, 2x minus 3y is equal to 9. This is equation number 1. 2x plus y is equal to 13. This is equation number 2. बोर्डामध्ये तुम्हाला दोन्ही मेथडनं एक्झाम्पलचा आन्सर काढायची काही गरज नाही. इन बोर्ड एक्झाम और इन एक्झाम वी हॅव टू सॉल्व दिस इक्वेशन और अबोव इक्वेशन ओनली by one method, not by two methods. Not needed, only one is needed. Okay, just see here, we can directly cut. So we can directly equation number 1 minus equation number 2 प्लस केलं तर काय होणार? इफ वी डू प्लस एडिशन, ये प्लस 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 ही रह जाएगा, 4x हो जाएगा, कट नहीं होगा. दैट इज वाई वी हैव टू माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इथं काय नाही म्हणजे प्लस आहे, माइनस प्लस माइनस कट हो जाएगा. वजा 3y माइनस 3y और माइनस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा. चाइन सॉरी साइन क्या आएगा? माइनस ही आएगा. माइनस माइनस बेरीज होणार, वजा वजा काय होतं? अधिक होतं. बेरीज झाली 3 आणि इथला 1, 4y, चिन्ह मोठ्याचं y, माइनस 3y माइनस y, माइनस माइनस बेरीज होता है, प्लस होता है, 4y होऊन जाणार आणि इथं माइनस होणार. बड़े का साइन आएगा. अभी यहाँ पे देखो, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होऊन जाणार, चिन्ह मोठ्याचं. 13 तर 9 गेला, 4 चिन्ह मोठ्याचं. हे माइनसला माइनस डायरेक्ट कट होते. 4y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 1. इक्वेशन 3 मध्ये जी y ची व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन नंबर 2 मध्ये ठेवा. 2x अधिक y बरोबर 13. y माहित आहे आपल्याला, 2x अधिक y ची किंमत 1 आहे, 13. 2x बरोबर, आता हे प्लस 1 आहे, तिकडे जाऊन काय मायनस, 13 वजा 1 12, 2x म्हणून x बरोबर 12/2
x बरोबर बेक बे 6 बेसक 12 x इज इक्वल टू 6. ठीक आहे. मग सोल्युशन इज x इज इक्वल टू 6 आणि y इज इक्वल टू 1. एक्सच पहिल्यांदा लिहायचा, y नंतर लिहायचा. फर्स्टली वी हॅव टू राईट द x and then y, x then y, x then y. ठीक आहे, अंडरस्टँड. So this will be the equation solution number. So solution for the example number 3. Then another example. Next example. Next example is 5m minus 3n is equal to 19 and m minus 6n is equal to minus 7. Signs खूप important. Signs are very very important. Signs, plus sign, minus sign, multiplication, division. So you have to focus on these. Another rest of the things are very very easy. Rest of the things खूप easy आहेत. बघा काय करू शकतो आपण अशा वेळेस. इथं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, what we can do? We can easily see, cut, but it is not possible to cut anything here directly. We have to do something. We have to rearrange the equations, or we have to multiply something by equation number, or we have to multiply to equation number 1 or 2 by something. That is why we can cut it down. Just look at here. 3 and 6 is not possible to cut, but when we can add here 5, add here 5 by multiplication, equation number 2 multiplied by 5, then बघा काय होणार आहे. इक्वेशन नंबर 2 ला 5 ने गुणल्यानंतर 5m वजा 5 into 6 13n is equal to 5 into minus 35. इक्वेशन नंबर 3 इझी आहे का नाही. इक्वेशन हे फक्त इथं आणलंय, इथं असं केलं, इथं असं केलं, 5 ने काय करू गुणून टाकलं. मग आता 5 नव्हतं ते 5 आलं ना. मग आता पहिले इक्वेशन आहे ते लिहून घ्या. परत आहेचं बदललेलंच इक्वेशन मध्ये परत बदललेलं इक्वेशन खाली लिहून घे. बदललेलं इक्वेशन इथं आपण बदललेलं इथं लिहिले. मग जे ज्यालाच बदललंय तेच परत घेऊन चालणार नाही. जे आपलं ओरिजिनल पहिलं वाला आधीच आहे ते घ्यायला लागणार. 5m minus 3n is equal to 19 हे माहित आहे. आता बघा इथं काय आहे, दोन्ही प्लस प्लस आहे, डायरेक्ट मायनस करा. मायनस प्लस मायनस 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 प्लस मायनस हिअर प्लस प्लस ऑलरेडी हाय, मायनस प्लस मायनस 5m प्लस 5m मायनस 5m गॉन कट. आता इथं अधिक चिन्ह आहे, माइनस 30n and प्लस 3n. यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथं होणार वजा बाकी चिन्ह मोठेचं. 30 न 7 गेलं, 30 minus 3 27, चिन्ह साइन रहेगा बढ़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे का अधिक वजा, सॉरी इथं वजा आहे, इथं वजा आहे, वजा वजा अधिक बेरीज होणार चिन्ह मोठेचं. 5 9 14 4 हाथ चला 3 2 5. यहाँ पे ये माइनस साइन डायरेक्टली कट हो जाएगा. 27n इज इक्वल टू 54, n इज इक्वल टू 54 by 27, n is equal to 2 directly. So equation number इसमें रखते हैं, ये इजी वाला है, ये वाला इजी है. m वजा 6 n तर माहित आहे 2. इक्वेशन नंबर 4 में जो n की वैल्यू है, n ची वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 मध्ये ठेवून टाकूया, इजी आहे. इज इक्वल टू
वजा 7 m वजा 6 2 12 इज इक्वल टू वजा 7 m. इथं वजा 7 आहे, हे वजा 12 पुढे जाऊन काय होणार अधिक 12, म्हणून m इज इक्वल टू वजा अधिक यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 12 से 7 गया 5 तो साइन बढ़ेगा, m इज इक्वल टू +5, m इज इक्वल टू 5. सॉल्यूशन तो मिल गया, हियर इज द सॉल्यूशन. इजी है, ठीक है. 4 तो हो गए. Let us see next one. What is next? The next is 5x. This is fifth one. 5x plus 2y is equal to -3. This is equation number 1. X plus 5y is equal to 4. Equation number 2. Same as above. ये तो कट करना इम्पॉसिबल, ये कट नहीं हो सकता है, बट वी हैव टू डू लॉट ऑफ स्टेप्स. सो इजी जे आहे ते करूया. इथं 5 आणलं तर हे कट होऊ शकते, म्हणजे हे 5 इथं कसं येणार, हाऊ वी कॅन पुट 5 हिअर नियर टू द एक्स बाय मल्टिप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. 5x मल्टीप्लाई करके लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करून लिहूया. 5x अधिक 25y, इसको 5 से गुणना है. 5x इसका हो गया. अभी इसका प्लस का प्लस 5 इंटू 5 25 y चा y 25y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20. इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा. आता काय करू, हे इक्वेशन खाली लिहून घेऊया. 5x अधिक 2y बरोबर वजा 3. सोपं आहे. इक्वेशन नंबर लिहून घेतलं, बदलून घेतलं, लिहून घेतलं. साइन बदलायला जागा सोडली. काय करायला लागेल, प्लस प्लस आहे मायनस करून टाका ना. मायनस प्लस मायनस मायनस प्लस मायनस 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 प्लस, बरोबर आहे. 5x ला 5 गेलं, 25 न 2 गेलं 23y, 20 अधिक 3 23, y बरोबर 23/23 1, y इज इक्वल टू 1. सोपं आहे. This equation will be asked in the examination for 2 marks. Okay, so 2 marks are fixed here. 2 मार्क घट्ट झाले. आता ही y ची व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर ह्यात टाकून देऊया. x अधिक 5 कंसात 2 बरोबर 4, x इज 5 2 10, 4 x बरोबर 4 वजा 10, x इज इक्वल टू -6. सोल्यूशन काय येणार, -6 y 1. सोपं आहे. sorry, it is 1. 5 into 5 4 minus 5, it is -1. Sorry for that, correct this. मला वाटलं y ची व्हॅल्यू 2 आहे, त्यामुळे तसं झालं. ठीक आहे.
सो याच्या पुढचे जे काही एक्झाम्पल असतील ते तुम्ही सोडवण्याचा ट्राय करा, ठीक आहे. किंवा आणि तुम्हाला ते सोडवण्यामध्ये काय अडचण आली तर कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा. सो अशा प्रकारे आपण आजचा प्रश्न संच किंवा प्रॅक्टिस सेट 1.1 आहे त्याचे बरेचसे एक्झाम्पल आहेत ते कव्हर केलेत आपण. जर तुम्हाला कुठलं एक्झाम्पल सुटत नसेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा की हे सर एक्झाम्पल सोडवून द्या, हे एक्झाम्पल समजत नाही, तर मी तुम्हाला ते एक्झाम्पल अवश्य तुम्हाला सोडवून तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन, ठीक आहे. किंवा एक एक्झाम्पल आहे सर खूप ट्रिकी आहे किंवा इथं काय करायचं समजत नाही. वेन यू डोंट अंडरस्टँड एनिथिंग प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. When you don't understand anything, just put a comment in the comment box. Just tell me, sir, this is very tricky question, sir, please solve this for us. Then I will provide the solution in the next video, ठीक है. सो यहाँ पे हम रुकते अभी थांबूया इथं. सगळ्यांनी काय करा की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. तुमच्या मित्रांबरोबर पहिल्यांदा शेअर करा, कारण आतापर्यंत तुम्हाला दिसलं असेल की एवढ्या इझिली हे एक्झाम्पल्स आपल्याला कुठं सोडवायला बघायला मिळणार नाही. सोडवणं हे एक्झाम खूप इझी आहे. असंच आपण सोडवत सोप्याकडनं आपण अवघडाकडे जाणार आहे. त्यामुळे हे तर मार्क तुमच्या एक्झाम मध्ये घट्ट आहेत. इट इज व्हेरी व्हेरी इझी टू सॉल्व these questions and get a full of the marks in examination. So just trust the process, trust in me, trust the biology guru, ठीक है. So next काही दिवसांपासून we will try to put some videos on science part 1, science part 2. So we have a lot of time, so that is why you just follow and you just see the videos, and whatever will be difficulties, just put the comments in the comment box. Please share with your friends, please share with your neighborhood, your close ones. That is why they will get to know this channel is providing a good content for the 10th examinations. So don't forget to subscribe the biology guru. So see you in the next video. Until then, bye.